Το σχολείο μας, το πρώτο γυμνάσιο Τούμπας, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Unsere Schule, das erste Gymnasium von Tumba, befindet sich in Thessaloniki. Η Πασίγνωση Θεσσαλονίκη θεωρείται ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, μετά την πρωτεύουσα Αθήνα. Βρίσκεται στην ακτή του Θερμαϊκού κόλπου και ιδρύθηκε πριν από 23 αιώνες, το 316 με 315 π.Χ. από τον βασιλιά της Μακεδονίας Κάσανδρο, ο οποίος έδωσε στην πόλη το όνομα της σύζυγου του και αδερφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Thessaloniki ist weltweit bekannt und gilt als ideales Reiseziel. Sie ist nach der Hauptstadt Athen die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Sie liegt an der Küste des Thermaischen Golfs und wurde von 23 Jahrhunderten, Jahr 316 bis 315 v.Chr. vom mazedonischen König Kassandros gegründet. Der mazedonische König Kassandros benannte die Stadt nach seiner Frau und Schwester Alexanders des Großen. Ως ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο, η πόλη φημίζεται για τα πολυάριθμα μνημεία της. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στέκεται επιβλητικός ο Λευκός Πύργος, το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Κτίστηκε τον 15ο αιώνα και ήταν μέρος των τυχών της πόλης αλλά και φυλακή. Σήμερα ο Λευκός Πύργος είναι ανοιχτό στο κοινό και λειτουργεί ως μουσείο αφιερωμένο στη μακραίων ιστορία και το πολυπολιτισμικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την υπέροχη πανοραμική θέα που προσφέρεται από την κορυφή του. Als historisches und kulturelles Zentrum ist die Stadt für ihre zahlreichen Sehenswürdigkeiten bekannt. Im Zentrum von Thessaloniki steht der Weiße Turm, das Wahrzeichen der Stadt. Der Weiße Turm wurde im 15. Jahrhundert erbaut, war Teil der Stadtmauer und diente als Gefängnis. Heute kann der Weiße Turm besichtigt werden und fungiert als Museum, das der jahrhundertalten Geschichte und dem multikulturellen Charakter Thessalonikis gewidmet ist. Besucher haben die Möglichkeit, den herrlichen Panoramablick von seinem Dach aus zu genießen. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, θα συναντήσετε την αψίδα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Γαλέριου, τη γνωστή Καμάρα, με τις ανάγλυφες παραστάσεις που είναι αφιερωμένες στη νίκη του κατά των Περσών. Wenn die Besucher ihre Rundgang fortsetzen, stoßen sie auf die bekannte Kamara, die dem Sieg des römischen Kaisers Galerius gegen die Perser gewidmet sind. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η Ρωτόντα, ένα κυκλικό κτίριο με ημισφαιρικό τρούλο που κτίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Nicht weit befindet sich die Rotunde, ein kreisförmiges Gebäude mit einer halbkugelförmigen Kuppel, die zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach Christus erbaut wurde. Ο Γαλέριος έζησε επίσης αυτοκρατορικό παλάτι και υπόδρομο, που μαζί με την Καμάρα και τη Ρωτόντα αποτελούν το γαλερινό συγκρότημα. Galerius baute auch einen Kaiserpalast und ein Hippodrom, die zusammen mit der Kamara und der Rotunde den Galerian-Komplex bilden. Πιο μακριά, στην παραλία, βρίσκεται το άγαλμα της πιο διάσημης προσωπικότητας όλων των εποχών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το εντυπωσιακό αυτό μνημείο, που έχει ύψος 6 μέτρα, το δείχνει πάνω στο άλογο του, το Βουκεφάλα, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Etwas weiter entfernt, am Strand, steht die Statue der berühmtesten Persönlichkeit aller Zeiten, Alexander der Große. Dieses beeindruckende Denkmal ist 6 Meter hoch. Alexander der Große sitzt auf seinem Pferd, Bukephalas, direkt vor dem Meer. Μεγάλη ιστορική σημασία είναι και οι βυζαντινές εκκλησίες. Ο πιο γνωστός είναι ο ναός του Αγίου Δημητρίου, που είναι και ο Πολιούχος. Κτισμένος τον 7ο αιώνα και περνώντας διάφορες εκδοχές και λαιλασίες, με το πέρασμα των χρόνων κατάφερε να επιζήσει και ανακηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Auch byzantinische Kirchen sind von großer historischen Bedeutung. Am bekanntesten ist die Kirche Agios Dimitrios, der auch Schutzpatron der Stadt ist. Es wurde im 7. Jahrhundert erbaut und erlebte verschiedene Strapazen. Es hat überlebt und ist heute von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Ακολουθούν οι μεγαλοπρεπείς Αγία Σοφία και η Παναγία Σαχαλκαίων στο κέντρο της πόλης και πολλές άλλες, που δείχνουν τον ιστορικό πλούτο της πόλης από τα βάθη των αιώνων. Dann folgen Hagia Sophia und Panagia Chalkeon im Zentrum der Stadt und viele andere Kirchen, die den historischen Reichtum der Stadt aus den Tiefen der Jahrhunderte zeigen.
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Ελλάδας, με αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Man kann auch das Archäologische Museum besichtigen, eines der größten Museen Griechenlands mit Meisterwerken antiker griechischer Kunst. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου μπορείτε να ταξιδέψετε στον κόσμο του Βυζαντίου. Das Museum für byzantinische Kultur, in dem man in die Welt von Byzanz reisen kann. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Das Staatliche Museum für zeitgenössische Kunst. Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Und das Wissenschafts- und Technologiemuseum Neusis. Το Μουσείο Φωτογραφίας. Das Fotografiemuseum. Το Μουσείο Κινηματογράφου, που είναι το μεγαλύτερο κινηματογραφικό μουσείο στην Ελλάδα, και πολλά άλλα που διαθέτει η πόλη. Das Kinomuseum, das größte in Griechenland und vieles mehr. Το Νοέμβριο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Im November findet das Filmfestival statt. Ενώ το Μάρτιο μπορείτε να επισκεφτείτε το Φεστιβάλ Φωτογραφίας, που είναι κορυφαία σε όλον τον κόσμο. Und im März das Fotofestival, die weltweit bekannt sind. Στις αρχές Σεπτεμβρίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία έρχονται κάθε χρόνο πολλοί εμπορικοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το Σεπτέμβριο του 2024, τιμόμενη χώρα θα είναι η Γερμανία. Anfang September kann man die internationale Messe in Thessaloniki besuchen, die jedes Jahr viele Fachbesucher aus aller Welt anzieht. Für das Jahr 2024 wird Deutschland das geehrte Land sein. Αν πάλι είστε φίλοι του θεάτρου και της μουσικής, σας περιμένει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Vor Theater und Musikliebhaber gibt es in Thessaloniki das Staatstheater von Nordgriechenland Και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. und die Thessaloniki Konzerthalle. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης μας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που πήρε το όνομά του από τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη. Αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για το έργο του. Wir sollten auch einen wichtigen Teil unserer Stadt nicht vergessen, die Aristoteles-Universität Thessaloniki, benannt nach den antiken griechischen Philosophen Aristoteles. Sie ist die größte Universität und genießt die nationale Anerkennung. Η Θεσσαλονίκη προσφέρεται για υπέροχους, ατελείωτους περιπάτους. Θα έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε στη μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, την πλατεία Αριστοτέλους. Thessaloniki eignet sich für wunderbare Spaziergänge. Man hat die Gelegenheit, den großen Aristotelesplatz spazieren. Να κάνετε βόλτα στον πεζόδρομο που υπάρχει στο λιμάνι. Durch die Fußgängerzone im Hafen schlendern. Να απολαύσετε τον καφέ σας στην παραλία με τα υπέροχα πάρκα και να κάνετε βόλτα με κάποια από τα μικρά καραβάκια. Einen Kaffee in Promenade mit seinen wunderschönen Parks genießen oder einen Spaziergang auf einem der kleinen Boote unternehmen. Στον Θερμαϊκό κόλπο βρίσκεται η περιοχή των Λαδάδικων, με τα όμορφα, πολύχρωμα ιστορικά κτίρια και τα πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα. Im Golf von Thermaikos gibt es die Gegend von Ladadica mit ihren wunderschönen, bunten, historischen Gebäuden, wo man die traditionellen Gerichte probieren kann. Η Αναπόλη με την υπέροχη θέα, τα τείχη και τους πύργους θα σας κάνει να νιώσετε ότι βρίσκεστε στην εποχή του Βυζαντίου. Die Oberstadt mit ihrer wunderbaren Aussicht, ihren Mauern und Türmen wird euch das Gefühl geben, in der byzantinischen Zeit zu sein. Αν πάλι δεν θέλετε να περπατήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λεωφορείο με τον αριθμό 50. Καθώς σε 50 λεπτά της ώρας μπορείτε να δείτε τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης με ξενάγηση στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γερμανικά. Wenn man trotzdem nicht laufen möchte, kann die Buslinie Nummer 50 nutzen und sich 50 Minuten lang auf Griechisch, auf Englisch und auf Deutsch zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt führen lassen. Στο κέντρο της πόλης, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφτούν πολυάριθμα καταστήματα για τα ψώνια τους. Τα καταστήματα αυτά βρίσκονται στους διάφορους εμπορικούς δρόμους, όπως στη Τζιμισκή, στη Βενιζέλου,
στην Αγία Σοφία, στην Ερμού, στην Μητροπόλεως, στην Εγνατία. In der Innenstadt können Besucher zahlreiche Geschäfte zum Einkaufen aufsuchen. Diese Geschäfte befinden sich in den verschiedenen Geschäftsstraßen, beispielsweise in Tsimiski, Venizelou, Αγίας Σοφίας, Ερμού, Μητροπόλεως und Εγνατία. Δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους βρίσκεται η αγορά Μοδιάνου, η οποία είναι η παλαιότερη κλειστή αγορά τροφίμων με αρκετά μικρά μπαρ, όμορφες ταβερνούλες και ξεχωριστή αρχιτεκτονική ταυτότητα. Neben dem Aristotelesplatz befinden sich der Modiano-Markt, der älteste überdachte Lebensmittelmarkt mit vielen kleinen Bars, Szenen, Tavernen und einer ausgeprägten architektonischen Identität. Στην αγορά της πόλης θα βρείτε επίσης άφθονες ταβέρνες και εστιατόρια με παραδοσιακές σπεσιαλιτέ από τη μακεδονίτικη κουζίνα, ενώ σε κάθε γωνιά της πόλης μπορείτε να δοκιμάσετε γύρο ή και σουβλάκι. Auf dem Markt der Stadt findet man zahlreiche Tavernen und Restaurants mit traditionellen Spezialitäten aus der mazedonischen Küche, während man in jeder Ecke der Stadt Gyros oder Souvlaki probieren kann. Όσο για τη ζαχαροπλαστική, οι ντόπιοι ειδικεύονται με πολύ μεράκι στα γλυκά, όπως εκμεκ, καταΐφι, καζάντιπι και φυσικά τα πολύ γνωστά σε όλους τρίγωνα πανοράματος. Wasserwaren angeht, spezialisieren sich die Einheimischen mit großem Geschmack vor allem auf Süßigkeiten wie Ekmek, Kadaifi, Kazandipi und natürlich die bekannten Panorama-Dreiecke. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε μπουγάτσα με κρέμα ή με τυρί ή με ό,τι σας αρέσει και φυσικά πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το πολύ γνωστό κουλούρι Θεσσαλονίκης. Vergessen Sie nicht, Bougazza mit Sahne oder Käse oder was auch immer man sonst mag zu probieren und natürlich muss man auch das bekannte Kuluri von Thessaloniki probieren. Η Θεσσαλονίκη θεωρείται από πολλούς η πιο ζωντανή πόλη της Ελλάδας. Πρόκειται για μια πόλη η οποία συνδυάζει πλούσια και μακραίων ιστορία, πολιτισμό, διασκέδαση και φυσικά καλό φαγητό. Viele hatten Thessaloniki für die lebhafte Stadt Griechenlands. Es ist eine Stadt, die eine reiche und jahrhunderte Theatergeschichte, Kultur, Unterhaltung und natürlich gutes Essen vereint. Σας περιμένουμε! Wir warten auf euch!